जय जगन्नाथ। आज जो जिलापाल सम्मिलनी एवं 2 दिन धरी राज्यस्तरीय जो जिलापाल एवं एसपी सम्मिलनी हम होची शुभ अवसर रे आज मंचासीन थिबा श्रीयुक्त कनकवर्धन सिंहदेव महाशय, मान्यवर उपमुख्यमंत्री, मान्यवर उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिड़ा महोदया, मुख्य शासन सचिव श्री मनोज आहूजा, उन्नयन कमिशनर तथा अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव श्रीमती अनुगर, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव साधारण प्रशासन स्टील एंड माइंस पार्लियामेंट्री अफेयर श्री सुरेंद्र कुमार, उपस्थित आज ये जिलापाल सम्मिलनी रे मोर मंत्रिमंडल समस्त सदस्यवृंद, एसीएस सचिव एवं जिलापालगण एवं एटी उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी वृंद, आज यही 2 दिनिया राज्यस्तरीय जिलापाल सम्मिलनी रे उपस्थित विभिन्न विभागर अन्यान्य अधिकारीगण मध्य मु आपण मानकु समस्तंकु पुणी थरे शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँगी। यही सम्मिलनी शासन प्रशासन पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, कारण आपण माने हेउछंती सरकारंक पाई लास्ट माइल कनेक्टिविटी, लोक कल्याण पाई सरकार उत्तम उत्तम योजना और नीति निर्धारण करि पारिबे, किंतु ये सब योजना को धरा तलकू उतारी अंतिम हिताधिकारी पर्यंत पहुँचाइबारे जिलापाल मानकर भूमिका अत्यंत आवश्यकता मन करे। आपन जदि राजधानी किंबा किसी सहरांचल को छाड़ीदेवे, बाकी सबुठारे सरकार कहिले लोके अर्थात लोक माने जिलापाल को ही बुझंती, कारण दैनंदिन जीवन में विभिन्न समस्या एवं ताहार समाधान केवल जिला स्तर में ही थाए। तेणु सेमानंकर आशा आकांक्षा पूरण करिवार गुरुदायित्व आपण मानकर पाखरे ही निहित अछि। एही जिलापाल सम्मिलनी एटी कार्यक्रम 2 दिन धरी चलिबो। प्रथम दिन सरकार बहु गुरुत्वपूर्ण योजना सुभद्रा योजना, धान किणा पाई सरकार प्रस्तुति, पीएम जनमन, आदिवासी मानक उन्नति पाई ड्रॉप आउट हार को कमाइबा माधव सिंह हाथ खर्च योजना, पीएम श्री प्रशिक्षण, निपुण ओडिशार प्रणयन, गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजनार प्रणयन, प्रधानमंत्री आवास योजनार सफल रूपायन, ग्रामांचल और सहरांचल को स्वच्छ और निर्मल पीवा पानी जोगैबा, शिल्पांचल उन्नति तथा इंडस्ट्रियल हब पाई आमर जो योजना अच्छी ताकू सफल करवा, अभियोग समाधान एवं सेवा प्रदान संबंध रे आज एवं ये 2 दिन विशेष भाव में आलोचना हम। योजनार सफल रूपायन हेले तार सफल लोक मानकर पाखरे पहुँची पारिबो। सफल रूपायनर दायित्व आपण मानकर हाथ रे। सरकार जिते योजना अच्छी ताहार सफल रूपायन हेले आम राज्यर दारिद्र्य घुंचीजीव, लोक मानकर मुहरे हर्ष फुटिब। यही सब योजना विषय रे आगामी 2 दिन भितरे तन्न तन्न करी आलोचना करा जिवो। आज यही उच्चस्तरीय सम्मिलनी शासन और प्रशासन को नहीं मुख्यतः आलोचना हबार कार्यक्रम अच्छी। मु
ମାର୍କସ୍ ୱେବର ମଡେଲ ଅଫ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ କିମ୍ବା ଫ୍ରେଡ୍ ରିଗ୍ସ କିମ୍ବା କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ୟୁପିଏସ୍ସିର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତଥା ମସୁରୀର ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥିବେ ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିର ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆଶା କରୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବିଷୟରେ ମୋର ଅନୁଭୂତି ଆଧାରରେ ମୋର କିଛି କଥା କିଛି ବ୍ୟଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ରଖିବି ଏବଂ ଆଶା କରିବି ନୂତନ ସରକାରଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଆଶାଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ସର୍ବନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିପାରିବା ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆମ ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ସରକାର, ପିପୁଲ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଭାଗିଦାର, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ତଥା ସହରାଞ୍ଚଳର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଓ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପର ସଫଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରୁଛୁ, ଆମ ନୂଆ ସରକାର ଯାହା ଆଶା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବାର ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ତାହା ସାକାର ହୋଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସମ୍ବଳରେ ଧନୀ ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ବଳକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଲୋକେ ଯେଉଁ ସଫଳ ପାଇବା କଥା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ମନେ ହୁଏ। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ତଥା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଉଣା ଅଧିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ଅପାରକଙ୍କ ହାତରେ ଚାଲିଯିବ, ଯାହାର ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଆବେଗ ବା ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ନଥିବ, ସେମାନଙ୍କଠୁ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ କରିବା କିମ୍ବା କଳ୍ପନା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବୃଥା ସଦୃଶ ହେବ। ସେକାଳ ପଖାଳ ଆଉ ନାହିଁ। ଗତ ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖରେ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇସାରିଛି। ଗତ 100 ଦିନ ଭିତରେ ସରକାର ନେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଓ ନୀତିକୁ ସମୀକ୍ଷା କଲେ, ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ସରକାରର ନୂଆ ଯୋଜନା ଏବଂ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଆମର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଆଧାରରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର କିଛି ଅନୁଭୂତି କଥା ସାମ୍ନାରେ ରଖିବି। ଗତ ପ୍ରାୟ 27 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହୋଇକରି ଅଛି। ଜଣେ ସରପଞ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟକ ହେବା ଏବଂ ବିଧାୟକ ଏହି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବାର କାମ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରାୟ 2 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ସହିତ ମିଶିବା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର କଷ୍ଟ ବହୁ ନିକଟରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକରି ମୁଁ ଏହାକୁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାଧ୍ୟ ମତେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲି, ସରପଞ୍ଚ ସ୍ତରର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଲୋକଙ୍କର କଥା, ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟଥା ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା, ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇଭଳି ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟଥା ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଏଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଅଛି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଯଦି କେବେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ସରକାରରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ, ସରକାରର ଏକ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାହାର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।